प्रभो श्री गौर गोपाल भक्त्यानौमि पुनः पुनः आयानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो। लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरंग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदामैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधुर्यस्तुवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं। नवनलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपातं कृष्ण प्रिया वरीयुषि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमामि। वन्दे नंद व्रज स्त्रीणां पदरेणुमभिघ्नसो यशां हरिकथागीतं पुनाति पवनत्रयम्। आचतुर्वदन ब्रह्म दिवाहुरपरो हरि
अभालो लोचन शंभुर भगवान पदरायणी यांग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातनया जुहाव पुत्रिति तन्मयातया तरवयो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानुतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नविस्मृतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासेर रघुनाथ भक्ति मरे बंदी छय गोसाइर चरण जहा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। वृंदावने शरे वृंदावनेश्वरी तुम्हार चरण नुपुरे रुधुनी सुनिब की श्रुति भरी छत्र कमल बलय कुंडल छत्र कमल बलय कुंडल बेदी शंख चंद्र बोले जब शक्ति गदा सौभाग्य चिन्ह जब शक्ति गदा सौभाग्य चिन्ह भरे हरि नयन भरे चरण सुगंध आघ्राण करिया
অগ্রণ করিয়া হইব কি অনুমত হইব কি অনুমত আবার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া আবার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া আমি জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত আবার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত সুগন্ধে চলিলে অরুণ চরণ সুগন্ধে শরীরে রাধে অরুণ চরণ আমি ধোয়াব শীতল নীরে রাধে কমল ধোয়াব ধীরে আবার সে চরণামৃত পান করি কবে আবার সে চরণ অমৃত পানে করি কবে আমি ভাসিব আনন্দ নীরে ভাসিব আনন্দ নীরে আবার সে চরণ অমৃত পানে করি কবে হাসিব আনন্দ নিরে হাসিব আনন্দ নিরে রাধে রাধে বলে তোরা মা বলে আর রাধে রাধে বলি তোরা মা বলি আমি গাইব উচ্চ স্বরে নামের সহিতে এমর পরাণ যাবে তো আপদ তলে শৈলেন্দ্র মুকুট মুনি গোবর্ধন হাটেতে নিবাস করে আর কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী নিবেদন করে পুনঃ প্রাণেশ্বরী আ কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী হা বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রানী কি জয় अपार करुणामयी राधा रानी की प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम यात पत्यापत्य श्रीरामनुवृत्तिरंग स्त्रीणां सधर्म इति धर्मविधातयुक्तम् अस्तिवं एतदुपदेशोपदेश त्वयि से पृष्ठ तवांस्तनुवृतं किलो बन्धुरात्मा
সর্ববেদান্ত সার, সর্বপুরাণ চক্রবর্তী, গোবিন্দের বাংময় মূরতি, শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধে 29তম অধ্যায় 32 সংখ্যক শ্লোকে পরমহংস চূড়ামণি সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, মহারাজ, আমরা এখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে মহারাসস্থলীতে অবস্থান করছি। ওই দেখো, একের পর এক শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বাণী শ্রবণ করতে 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 সহ্যের ঘনীভূত মূরতি এই গোপিকাগণ এইবার ধীরে ধীরে তাদের মুখের ভাষা প্রকটিত হলো। একে একে শ্রী গোবিন্দের বক্তব্যে যেসব সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সিদ্ধান্তগুলিকে আলা ভোলা গোয়ালিনী এবং তথাকথিত পল্লী গ্রামস্থিত অক্ষর জ্ঞান শূন্যা এই গোপিকা বৃন্দ একের পর এক খণ্ডন করে দিচ্ছে। কিভাবে করছেন সেটি ধারাবাহিক ভাবে বলছেন সুখমুনি মহারাজ। শোনো, ওই দেখো গোপীগণ বলছেন, কি বলছেন? আগের শ্লোকে বলেছেন, মৈবং বিবরতি ভবান গদিত নিঃসংসং সন্তজ্জ সর্ববিষাং স্তবমূলম। তোমার অতীব এত নিষ্ঠুর, নিরস এবং প্রাণ ঘাতনকারী বাক্য বলা উচিত নয়, বিশেষত কাদের কাছে উচিত নয়? যারা অকারণ অবৈধভাবে তোমার সঙ্গে শত্রুতা করছে, বিরোধিতা করছে, সব তুমি তাদের বিরুদ্ধে বলো, ঠিক আছে, সেটি অযৌক্তিক নয়, কিন্তু তুমি কি আমাদেরকেও সেই ভূমিকায় ফেলছ? আমাদের আগমনের কারণ, আমাদের মনোবৃত্তিটা কি তুমি অনুভব করলে না প্রীতম? কেমন আমরা এসেছি, সংতজ্জ সর্ব বিষয়াং, সম্যক রূপে। কেমন সম্যক রূপে? আর ফিরে যাব না। ত্যাগও করেছি, মন থেকে মুছেও ফেলেছি, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে চির জনমের মতন ধর্ম ভয়টাও মুছে দিয়েছি আমরা। এই রকম যাদের তোমার চরণ ছাড়া কোনো সহায় নেই, কোনো অবলম্বন নেই, কোনো দিক নেই, তোমার চরণে যারা একান্ত ভাবে শরণাগত, তাদের প্রতি তোমার এবং নিষ্ঠুর বাক্য বলা কি কখনো ব্রজরাজ নন্দন হয়ে তোমার উচিত? তুমি শরণাগত প্রতিপালক এবং সবার অন্তঃকরণে তুমি আনন্দবর্ধক, তুমি আনন্দই বর্ধন করে থাকো। এই গোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ শ্রী বিষ্ণু গোপীগণের উক্তিতে যেন গোবিন্দ বলছেন যে দেখো, তোমরা তো এমনি আমার কাছে আসনি, সর্বকিছু ত্যাগ করেছো সম্যক রূপে, বুঝতে পারছি,
ফিরে যাবে না, যাওয়ার প্রয়োজনটাও রাখনি জীবনে, সবই বুঝেছি, কিন্তু আমার কাছে এসেছো কেন? সে কারণটা হচ্ছে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। কিন্তু এই যে আমার সঙ্গে মিলনটাই তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যা কিছু সম্যক ভাবে পরিত্যাগ করেছে ওটা পরের বিচার, কিন্তু মুখ্য হচ্ছে তোমরা আমার সঙ্গে মিলন আকাঙ্ক্ষী। আর এই মিলন আকাঙ্ক্ষার তাড়নাতে তোমরা ধৈর্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়, স্বধর্ম ত্যাগ করেছে। এটা উচিত নয়, উচিত নয়। আমি তোমাদেরকে বারবার শাস্ত্রের উক্তি দিয়ে এবং ধর্মানুশীলনকারী ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি। ভর্তু শুশ্রূষণাং স্ত্রীণাং পর ধর্ম হি অমায়া। কুলবতী গণের সার ধর্মই হচ্ছে আপন আপন পতির প্রাণ ঢেলে সেবা করা। তা সেই আদর্শকে তোমরা উপেক্ষা করে কেবল আমার মিলন কামনা বুকে নিয়ে আমার কাছে এসে মিলনের জন্য বারংবার বারংবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করছ। ধর্ম থেকে নিজেরা বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছ। দেখো, পশু আর মানুষের ভেদ একটা প্রাচীর টানা হয়েছে। সেই প্রাচীরটার নামই হচ্ছে ধর্ম। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতদ পশু বিনরানাম ধর্ম হি তেষাম অধিক বিশেষ ধর্মেন হীনা পশুবি সমান। তা তোমরা স্ত্রী জাতি কুলবতী, তোমাদের আর কোনোই ধর্ম নাই। একটি ধর্ম হচ্ছে পতি সেবা, পতি সেবা। এটি যেন গোবিন্দের সর্বশেষ যুক্তি ছিল। আর এই যুক্তি দেখিয়েই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে ঘরে ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন। এইবার গোপীগণ সেই বক্তব্যকে উপলক্ষ করে তখন বললেন, ঠিক আছে, তুমি তো বলছো যে কুলবতীগণ স্ত্রী তাদের সেবায় পতিপুত্র ইত্যাদি, তো এটাই স্বধর্ম। এসব তোমার আদেশ, এটাই তো। হ্যাঁ, এই আদেশই তো আমরা পালন করতে এসেছি। গোবিন্দ বলছেন, কেমন? ইয়াতে পত্য পত্য সুরিদাম অনুবৃত্ত রঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্ম বিধাতয়ুক্তম অস্তেবম এতদ উপদেশ পদে তৈ সে পৃষ্ঠ তবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা। হে ধর্মজ্ঞ শিরোমণি, ধর্ম তত্ত্ববেত্তা, আমরা বলছি না আসল কথা এখনো। তোমার ধর্ম উপদেশের কথা, ধর্ম তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনে শুনে মনে হচ্ছে কতই তুমি মহাধর্মজ্ঞ। কিন্তু এই ধর্ম জ্ঞানগুলো কোথায় ছিল তোমার? অত বড় যদি ধার্মিকই হবে, তাহলে সেই মুহূর্তে তোমার এমন প্রবল ধর্মজ্ঞানটা কোথায় ছিল, সেটা পরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব। এখন আমাদের কথা শোনো। তা তুমি যে বলেছ যে স্ত্রীগণের
ধর্মই হচ্ছে যৎ প্রত্যপত্য সুরিধাম অনুবৃত্তির অঙ্গ। অনুবৃত্তির অঙ্গ মানে পরিচর্যা সেবা। কাদের? নিজের স্বামী, পুত্র এবং স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবর ইত্যাদি ইত্যাদি যে স্বজন বৃন্দ, তাদেরই সেবা পরিচর্যা, তাদের আনন্দ বিধান, সন্তুষ্টি বিধানই হচ্ছেন স্ত্রীণাং স্বধর্ম। স্ত্রী কুলবতী গণের এটাই হচ্ছে তাদের নিজস্ব ধর্ম। কে বলছো তুমি? ধর্মবিদা, মা ধর্মজ্ঞ। আমরাও বলছি তোমার আদেশ আমরা এক চুল এদিক ওদিক করতে আসিনি। তার মানে কি? তার মানে তুমি যে বলেছ স্বামী, পতি, পুত্র, স্বজন বৃন্দকে সেবা করায় কুলবতীর ধর্ম, তা আমরা তো তাই তোমার এই উপদেশটাই তো পালন করতে এসেছি। কিভাবে এসেছো তোমরা? আস্তে বামে তৎ উপদেশে পদে তৈ সে পৃষ্ঠ। তুমি যে বলছো যে কুলবতীগণের পতি, পুত্র, পরিজন ইত্যাদি সেবা করা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বজীবের পতি, পুত্র, রক্ষাকর্তা, ধাতা একমাত্র তুমি ছাড়া কে আছে বলো? কাজে তোমারই বক্তব্য পালন করবার জন্য স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা, এই সর্বান্তর্যামী সর্বত্র বিরাজমান তুমি সমগ্র জীবের আত্মা এবং প্রিয়তম পৃষ্ঠ। একটা স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, প্রেমিক প্রেমিকাকে, প্রেমিকা প্রেমিককে, মাতা পুত্র কন্যাকে, কন্যা পুত্র মাতা পিতাকে যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা দেখাচ্ছে, এই দেখানোর রহস্যটা একমাত্র তুমি। কেন? তুমি হচ্ছ ভালোবাসার একমাত্র আধার, আস্পদ, পাত্র। সেই তুমি যখন একটা দেহের মধ্যে অবস্থান করো, তখন দেহের সঙ্গে সম্বন্ধের সূত্র ধরে, তো ওই দেহের প্রতি আসলে তুমি আছো তার মধ্যে, এই হেতু তখন সম্বন্ধের সূত্র ধরে একটা প্রীতির সম্পর্ক। সম্বন্ধের সূত্র মানে মাতার কাছে পুত্র, তার গর্ভ থেকে জন্ম হয়েছে, এই জন্য পুত্রের প্রতি যে স্নেহ কাতরতা, শরীরটার প্রতি কেন না, ওই শরীরের মধ্যে আসলে প্রেমাস্পদ গোবিন্দ তুমিই আছো। তুমি যদি না থাকো, তখন মাও কিন্তু আর ওই প্রাণ শূন্য আদরের সন্তানকে বুকে ধরে আর থাকবে না, আতঙ্কিত হবে, তাড়াতাড়ি তাকে শ্মশানস্থ করবার জন্য চিন্তা করবে। এই জন্য ধর্মশাস্ত্র জানো তুমি উত্তম পণ্ডিত, নানা ধর্ম বেদ শাস্ত্র তোমাতে বিদিত, তে কারণে কইলে স্ত্রী ধর্ম উপদেশ, অতিবন্ধু সুত সেবা কহিলে বিশেষ, ওই পরম ধর্ম সত্য নারী কুলে, সব সমর্পিল তোমার চরণ কমলে। তুমি সে পরম পতি বন্ধু হিতকারী, সর্বধর্ম তোমাতে স্থাপিল বংশীধারী। হে শ্যাম, তাহলে তুমি কেন আমাদের বারবার ঘরে যাবার জন্য এইভাবে বাধ্য করছো? তোমার অতীব শুষ্ক নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগ করে। জানো মহারাজ, গোপীগণের এই নিগুড় রহস্যময় উক্তির এটাই তাৎপর্য।
পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব সম্পূর্ণ আমার বোধগম্য হলো না। শ্রী গোবিন্দ আমার অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, কেবলমাত্র গোপীদের সঙ্গেই যে তার সম্পর্ক তা তো নয়। ভোজুক না ভোজুক, মানুক না মানুক, জানুক না জানুক, সর্বজীবের সঙ্গেই তার সম্পর্ক। তাহলে এই যে গোপীগণকে দিয়ে যে কথাগুলো শ্রীকৃষ্ণ বলালেন, এর মধ্যে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড জীবের কিছু কি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, গ্রহণের বিষয় আছে? আমি তো অনুভব করতে পারছি না গুরুদেব। এর অন্তরালে যদি কোনো নিগুড় তাৎপর্য থাকে তাহলে তুমি কৃপা করে বলো। তখন শ্রীল সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, হ্যাঁ মহারাজ পরীক্ষিত, কৃষ্ণ সেবাই হচ্ছে সর্বধর্মের একমাত্র শেষ এবং সার কথা। কৃষ্ণ সেবা, অন্য কোন দেবদেবীর সেবা নয়। সেই কৃষ্ণ যার পরিচয় ব্রজেন্দ্র নন্দন, সেই কৃষ্ণের সেবাটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, পরম ধর্ম, ভাগবত ধর্ম। এই সেবা না করে যদি বর্ণ এবং আশ্রমোচিত যত প্রকার ধর্ম নির্দেশ করেছেন বেদ, সেই নির্দেশ অনুসারে যদি ওই রক্ত মাংসের সম্বন্ধটা প্রাধান্য দিয়ে যদি এই ধর্ম পালন করা হয়, স্বধর্ম আচরিত রৌরবেতে মজে। স্বধর্ম আচরণ করছে, গৃহস্থ গৃহস্থের ধর্ম, বানপ্রস্থি বানপ্রস্থির ধর্ম, সন্ন্যাস সন্ন্যাসীর ধর্ম, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্যের ধর্ম, এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র তাদের ধর্ম। কিন্তু যদি কৃষ্ণ সেবা না করে, সর্বজীবের মধ্যে আত্মীয় স্বজন থেকে আরম্ভ করে আব্রহ্মস্তম্ভ কীটাণু প্রত্যেকের মধ্যে যদি কৃষ্ণ সত্তাকে অনুভব না করে এবং সেই বুদ্ধি নিয়ে যদি সেবা না করে, তাহলে তাকে রৌরব নরক ভোগ করতে হবেই হবে। এই জন্য সৎসঙ্গ করতে করতে এবং শ্রীমদ্ ভাগবত অনুশীলন করতে করতে যদি কারো এই তত্ত্বটি সম্যক উদয় হয়, তাহলে তার কর্তব্যটা কেমন হয় জানো মহারাজ? ওই দেখো সাধুগণ বলছেন, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়, কারক ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজায়। ভুক্তি কামী, ভুক্তি বলতে স্বর্গাদি ভোগ এবং অনিমা লঘিমা মহিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য সিদ্ধ বসিদ্ধ কাম বসায়িত সর্বান্তর্যামিত্ব, এই অষ্টসিদ্ধি জনিত যে একটা ভোগ, এই কামনা নিয়ে কেউ পারমার্থিক উৎকট তপস্যা করছে, কিন্তু সেই তপস্যারও কিন্তু পরিণাম শূন্য ছাড়া কিচ্ছুই নয়। তেমনি যারা মুক্তিকামী সিদ্ধিকামী, তারা যদি সৎসঙ্গ এবং ভাগবত শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা বুঝতে পারে এসব মূল্যহীন মূল্যহীন। কেন না, আত্মার মধ্যে যে চিরন্তর বৃত্তি রয়েছে, সেই বৃত্তিটা সার্থক হয় না, পূর্ণতা লাভ করে না। কি বৃত্তি রয়েছে না, প্রত্যেকটি জীবাত্মার মধ্যে তিন প্রকার বৃত্তি রয়েছে। একটি ভোগস্পৃহা,
অর্থাৎ আমি ভোগ করতে চাই। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই যে পঞ্চবিধা বিষয়, এই বিষয়কে ভোগ করবার জন্য স্পৃহা আত্মার মধ্যে অনাদি অনন্তকাল ধরে আছে, ছিল এবং থাকবে। আর একটি হচ্ছে সেবা স্পৃহা, আমরা একটু সেবা করতে চাই। এই সেবা করার প্রবৃত্তিটি আত্মার মধ্যে অনাদিকাল ছিল, আছে, থাকবে। আর তৃতীয় হচ্ছে প্রেম স্পৃহা, আমরা ভালোবাসতে চাই, ভালোবাসা পেতে চাই। এই তিনটা যে বৃত্তি, সেই তিনটা বৃত্তি জীবের, প্রত্যেকটি জীবের আত্মাতে নিত্যকাল আছে। মহারাজ পরীক্ষিত এবার ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী এরা যদি সেই স্তরে গিয়ে পৌঁছায়, তাহলে আত্মাতে যে এই তিনটি মুখ্য বাসনা আছে, সেই বাসনা কিন্তু পূর্ণ হয় না, হতে পারে না, হবে না বলেই তাদেরকে আবার ফিরে আসতে হয়। এইবার আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে আত্মার মধ্যে যে ভোগস্পৃহা, প্রেমস্পৃহা, সেবাস্পৃহা রয়েছে, তাহলে সেটার স্বরূপ কি? হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আমাদের আসল জিজ্ঞাসা। যে রূপ, রস, গন্ধকে ভোগ করতে চাইছি বলে ভোগ বাসনাটাই আমাদের খারাপ তা নয়, এটার দরকার আছে। কিন্তু কোন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ভোগ করবার জন্য আমাদের নিত্য শুদ্ধ এই আত্মাতে নিত্যকাল থেকে রয়েছে, সেই তত্ত্বটা জানতে হবে। যেমন কোন লোকের খুব পিপাসা পেয়েছে, পিপাসাটা তো ঠিক পাবি, পিপাসা, জলের অভাব হলে শরীরে পিপাসা পাবে। এখন জল 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 নেই নেই, আর প্রাণান্ত দশা হতে একটা দোকান দেখছে, দোকানে সব জলের ন্যায় দ্রব্য সাজানো আছে, হাঁপাচ্ছে, গিয়ে বলছে, দোকানদার ভাই, আমার প্রাণটা বাঁচাও, আমাকে কিছু পানীয় দাও। তা ওটা তো ছিল মদের দোকান, নানা প্রকার মদ তো জলের মতো তরল বস্তুই, এবং তারও পিপাসা নিবৃত্তি করার ক্ষমতা আছে। এইবার তো সে এক বোতল দিয়ে দিল সেই দ্রব্য, জল মনে করে পান করলো, তার পিপাসাটা প্রশমিত হলো। কিন্তু যেহেতু ওটা ছিল মাদক দ্রব্য, তখন সে লোকটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেল, তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে গেল। তার দোষটা তার পিপাসার নয়, দোষটা কার? না, ওই পিপাসার নিবৃত্তির যে বস্তুটি, ওইখানেই দোষ। তাই আমাদের অন্তরে যে স্পৃহাটা রয়েছে, পিপাসাটা রয়েছে, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই পঞ্চবিধা বিষয় ভোগের জন্য যে তৃষ্ণা, ওটা ঠিক। কিন্তু কোন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সেটা আমার জানা নাই। তাই সংসার রূপ মদের দোকানে এসে আমার মতো পিপাসার্থ ব্যক্তি বলছে, একটু জল দিয়ে বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও। তখন ওই সংসার নামক মদের দোকানে ওই জড় জগতের জড় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ বোতল ভরা পানীয় দ্রব্য দিয়ে দিল। তা আমি তো পান করে মাতাল হয়ে গিয়ে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু আমার পিপাসাটা তো ছিল জলের জন্য। তা কোন জল? না, গোবিন্দ বিষয় রস সঙ্গ করো তার দাস। নরোত্তম ঠাকুর মশাই বললেন যে আত্মার মধ্যে বিষয় ভোগের যে স্পৃহাটা রয়েছে, ওই স্পৃহাটা নিত্য শাশ্বত স্পৃহা। ওই স্পৃহাটা কোন বস্তু ভোগের জন্য? না, গোবিন্দেতে আছে রূপ, গোবিন্দেতে আছে রস, অধরামৃত, গোবিন্দে রয়েছে শব্দ, তার বাক্যামৃত বংশী, গোবিন্দেতে আছে স্পর্শ, আর গোবিন্দেতে আছে অষ্টপদ্ম, সে অষ্টপদ্মের গন্ধ। এই জন্য
আমার ভিতরে জীবাত্মার মধ্যে যেহেতু জীব ভগবানেরই চিৎকণ অংশ, সেই জন্য অনাদিকাল থেকে তার মধ্যে গোবিন্দের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ভোগ করবার তৃষ্ণাটা রয়েছে। কিন্তু সেই তত্ত্বটি আমি তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি খুঁজে দেখলাম না যে প্রকৃত তৃষ্ণাটা আমার কিসের জন্য। আর যাদের কাছে গিয়ে জল চাইলাম তারাও বিচার করে দেখলো না। এই অবিচারে আমাদের জীবন ভোগের সমুদ্রে একবার নরক একবার স্বর্গ ছুটছে। সেই কথাই বলছেন সুকমণি যে মহারাজ তেমনি আত্মার মধ্যে রয়েছে ভোগস্পৃহা, সেবা বাসনা। সেবা না করে আমরা থাকতে পারি না। আত্মীয় স্বজন ভালোবাসি যাকে, তার সেবা, নিজের শরীরের সেবা, সেবা আমরা করবই। কিন্তু কার সেবা করার জন্য আমার অন্তরাত্মাতে এই স্পৃহাটা রয়েছে অনাদিকাল থেকে, সেই তত্ত্বটা আমরা জানি না। তাই শরীরের সেবা, কেউ নারীর সেবা, পুরুষের সেবা, পুত্র কন্যা সেবা, কেউ ভূত প্রেতের সেবা, কেউ কুকুর বেড়ালের সেবা, কেউ পাখির সেবা, পাগলের সেবা, কত রকম সেবা কারখানা পৃথিবী। কিন্তু কাকে সেবা করলে আত্মা তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হবে? না, একমাত্র সেব্য তত্ত্বই হচ্ছেন শ্রী গোবিন্দ। কাজে জীবাত্মার মধ্যে যে সেবা স্পৃহাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে একমাত্র গোবিন্দকে সেবা করবার জন্য। আর তেমনি হচ্ছে প্রেম স্পৃহা, ভালোবাসতে চাই, ভালোবাসা পেতে চাই। এই পিপাসা নিবৃত্তির জন্য মানুষে মানুষে নানা সম্বন্ধের সূত্র ধরে ভালোবাসাবাসী, কিন্তু পরিণাম কি? ওই দেখো বিষ দিয়ে মেরে ফেলছে। যেখানে প্রেম সেখানে কি এইসব কাণ্ড হতে পারে? তাহলে আমার প্রেম স্পৃহা যার প্রতি, ওই সম্বন্ধটাই আমি চিনতে পারি নাই। এই জন্য মানুষে মানুষে তো প্রেম নয়, দেবতার সঙ্গেও প্রেম পিপাসা নিবৃত্তি হবে না। কেন? কোন দেব দেবী প্রেমই জানে না, তাদের জীবনটা প্রেম ব্যবহারের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। এমনকি স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ, তার জীবনও প্রেম ব্যবহারের দ্বারা সমুজ্জ্বল নয়। একমাত্র প্রেমের বিষয় তত্ত্বই হচ্ছেন আমাদের আরাধ্য ব্রজেশ তনয় শ্রী গোবিন্দ। তাহলে সে গোবিন্দে আছে প্রেম, তার গোবিন্দের লীলাই হচ্ছে প্রেমের লীলা। তিনি প্রেম ছাড়া কিছু বোঝেন না, জানেন না। তা এই জন্য জীবের প্রেম বাসনা যতক্ষণ পর্যন্ত গোবিন্দের সঙ্গে ভালোবাসাবাসী না করে উঠবে, ততক্ষণ এই যথার্থ প্রেম স্পৃহা কোনো মানুষের সঙ্গে স্থাপন করে এই স্পৃহার নিবৃত্তি সার্থকতা হবে না। এই জন্য সুকমণি বলছেন মহারাজ, যখন সঙ্গ করতে করতে বোঝা যায় আমার এই তিনটি স্পৃহা একমাত্র গোবিন্দ সঙ্গে সম্বন্ধতে নিবৃত্তি লাভ করবে, তখন সে কৃষ্ণের ভজয়। এই জন্য ভক্ত তো নানা প্রকার মহারাজ। ধনাদি কামনাকারী কর্মী আছে, কামনা শূন্য মুক্তিকামী ভক্ত আছে, মোক্ষকামী আছে, যিনি যেমনই হোক, এই কৃষ্ণ ভজনের দ্বারাই তার সবকিছু হয়। এই তত্ত্বটি গোপিকাগণই সম্যক রূপে তারা জানলেন। কিসের দ্বারা জানলেন? প্রেম তত্ত্বেই। গোবিন্দকে ভালোবাসতে বাসতেই তারা জানলেন যে গোবিন্দকে ভালোবাসলে, সেবা করলে সর্বধর্মই সুসম্পন্ন হয়। কাম ত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি, দেব ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী। অর্থাৎ সুকমণি বলছেন মহারাজ, দেবান ঋষীন ভূতানি পিতৃন আত্মানম মন্নহম সবৃত্যাগ যজেত পুরুষং পৃথক। অর্থাৎ
মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কি না, এই পঞ্চঋণ শোধ করবার চেষ্টা। এটা বিধি ধর্মের কথা। দেবতার প্রতি ঋণ, ঋষিগণের প্রতি ঋণ, মানবের প্রতি ঋণ, জীবের প্রতি ঋণ, আর পিতা মাতার কাছে ঋণ। শাস্ত্র বলছে মানুষ হয়ে যদি পঞ্চঋণ আমরা শোধ করবার জন্য সচেষ্ট না হই, তাহলে যতই সত্যবাদী জিতেন্দ্রীয় হই না কেন, নরকগামী হতেই হবে। দেবঋণ কাকে বলা হয় না, দেখুন, যখন শীতের প্রয়োজন, গ্রীষ্মের প্রয়োজন, বৃষ্টির প্রয়োজন, রৌদ্রের প্রয়োজন, তখন এই প্রকৃতি দেবতাগণকে ভগবান দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন সৃষ্টি রক্ষার জন্য। তারা সে আদেশ পালন করে যখন যখন যেমন আবহাওয়ার পরিবেশ প্রয়োজন তেমনি তারা করে চলেছেন। এই জন্য আমরা প্রত্যেকে দেবতার কাছে ঋণী। তারপরে দ্বিতীয় হচ্ছে ঋষি ঋণ। এই যে ঋষিগণ বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রণয়ন করলেন, তো তারা তো বই ছাপিয়ে বিক্রি করে করে বড়লোক হওয়ার জন্য গ্রন্থ লিখেনি, কিংবা মহাকবি এই খ্যাতি অর্জন করে অনেক অনেক পুরস্কার পাওয়ার জন্য তারা গ্রন্থ লেখেনি। তারা কি জন্য গ্রন্থ লিখেছেন না, তারা সত্যে পৌঁছেছেন এবং নিত্য অনিত্য তত্ত্বজ্ঞান সম্যক উপলব্ধি করেছেন। করার পরে চিন্তা করেছেন যে যাতে এই সমস্ত সমাজের জীবগণ এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে, তাহলে তারা এই সংসার অরণ্যের মধ্যে কখনো বিপদাপন্ন হবে না। তাই মানুষের কল্যাণের জন্যই মহাভারত লিখলেন ব্যাসমুনি। আর মহাভারতের সার কথাই হচ্ছে বিশ্বপর্বের 700 শ্লোক গীতা। আমি যদি গীতা না পড়ি প্রত্যেক দিন, গীতার বাণীকে যদি আমার জীবনে ধ্রুবতারা রূপে গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে ওই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কাছে আমার ঋণ থেকে গেল। এইভাবে যত যত ঋষিগণ যত যত শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন, আমরা যদি শ্রদ্ধা সহকারে তা অনুশীলন না করি, তাদের কাছে ঋণ থেকে যায়। এই ঋণটাকেই বলা হয় ঋষি ঋণ। তারপরে ঋণ হচ্ছে পিতৃঋণ। পিতা মাতা যদি কৃপা করে আমাকে এই ভজনযোগ্য দেহটার জন্ম না দিতেন এবং গর্ভে ধারণ করে মা 10 মাস পালন না করতেন, তাহলে জগৎকে ভোগ করবার জন্যই বা কৃষ্ণ ভজন করবার জন্য কি সৌভাগ্য আমি প্রাপ্ত হতাম না। সেই পিতামাতা যে দেহ আমাদেরকে প্রদান করলেন, আমরা ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে গিয়ে পিতা মাতা প্রদত্ত দেহের কথা চিন্তা না করে পিতামাতাকে অবাঞ্ছিত জন মনে করে তাকে ভুলেই গেলাম। আমার এই পিতৃঋণ শোধ হলো না। এই জন্য এই পিতৃঋণ আমাদের শোধ করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। চতুর্থ ঋণ হচ্ছে নৃঋণ, মানুষের প্রতি ঋণ। হয়তো আপনি বলবেন যে আমি 1 পয়সা কারো কাছে ধার করিনি, আমি কারো ধারি না, আমি কারো কাছে ঋণী নয়। কিন্তু না, আমরা প্রতি মুহূর্তেই লক্ষ কোটি কোটি মানুষের কাছে ঋণী। কেমন ঋণী? বলে টাকা দিয়ে আমি 1 কেজি চাল কিনে আনলাম, আমার ঋণ কোথায়? টাকা রোজগার করেছি, টাকা দিয়ে চাল এনে নিয়ে
অন্ন রান্না করে আমি ভোজন করছি, আমার ঋণ কোথায়? বলে ওই চালটা আকাশ থেকে পড়েনি, চাষ হয়েছে। এবার ওই আপনার ব্যাগে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ওই চালটাকে নিয়ে যদি গবেষণা করেন, তা দেখবেন কোটি কোটি মানুষের ঘাম ঝরা পরিশ্রম মাখা আছে ওই চালটার মধ্যে। কেন? কোনো জমিতে কৃষক চাষ করেছে, তো চাষটা সঙ্গে সঙ্গে হয়নি, আগে চারা বীজ ফেলতে হয়েছে, তারপর সেটাকে পালন করতে হয়েছে, পরিচর্যা করতে হয়েছে, আবার দ্বিতীয়বার রোপণ করতে হয়েছে, তাকে পরিচর্যা করতে হয়েছে। এইবার চাষ করতে গেলে হাতে আর মুখে চাষ হয়নি, যন্ত্রপাতি লেগেছে। যন্ত্রপাতিগুলো গাছেতে ধরে না, কোদাল, কুড়ুল, তারপরে নিড়ানি ইত্যাদি যা যা যন্ত্রপাতি, এগুলো কোনো মানুষে তৈরি করেছে। আবার যে করলো তার যে মূল উপাদান সেও সৃষ্টি করেনি, লোহা লক্কর খনি থেকে এসেছে, আবার খনি থেকে কোটি কোটি মানুষ পরিশ্রম করে তুলেছে, শোধন হয়েছে, সেই লোহাটা এলো কর্মকারের কাছে, কর্মক আবার পরিশ্রম করে একটা লাঙ্গলের ফলা তৈরি করলো, সেই লাঙ্গলের ফলা দিয়ে কৃষক চাষ করলো, তবে না ধান উৎপন্ন হলো। আবার ধানটাই আমি ভোজন করতে পারছি না, ধান আবার ঘরেই যদি হয় ঢেঁকিতে ভাঙতে হচ্ছে, সেখানে মানুষের পরিশ্রম। কিংবা মেশিনে যদি আমি চাল করি, তাহলে যে মেশিনটা তৈরি হয়েছে চিন্তা করুন, তার পার্টস থেকে আরম্ভ করে বা যে ঘরটাতে রয়েছে তার পেছনে কত কোটি কোটি মানুষের শ্রম। এইভাবে আমরা দেখব যে কিছু ভোগ্যবস্তু আমরা ভোগ করছি, প্রত্যেকটা বস্তুর পেছনে কোটি কোটি মানুষের পরিশ্রম আছে। এই কাপড়টা আমি টাকা দিয়ে কিনে আনলাম বটে, কিন্তু এই কাপড়টা এইরকম কাপড় হয়ে আমার কাছে আসতে লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রম মিশে আছে। এই জন্যই শাস্ত্র, আমাদের বৈদিক শাস্ত্র বলছে যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে আমরা অসংখ্য মানুষের কাছে ঋণ। এই ঋণটাকে বলা হয় নিঋণ। আর পঞ্চম ঋণ হচ্ছে ভূত ঋণ, অর্থাৎ নানা প্রকার পোকা মাকড়, পাখি, কুকুর, শৃগাল, শূকর, এরাও কিন্তু পরোক্ষে আমাদের উপকার সাধন করছে। এই পঞ্চ ঋণ বেদ স্বীকার করেছে, আর বেদ স্বীকার করে এই পঞ্চ ঋণ শোধ করাটাই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের মূল কথা। এটি হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। কিভাবে শোধ হয়? অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম হোম দৈব বলির ভৌত নিযজ্ঞ অতিথি পূজনম। অর্থাৎ এই যে আমি প্রত্যেক দিন শ্রদ্ধা সহকারে চরিতামৃত পড়ছি, 2 লাইনও পড়ছি, কবিরাজ গোস্বামীর কাছে আমি ঋণী, আমার জন্যই করেছেন গ্রন্থখানাতে। তা আমি যখন পড়লাম তখন তার ঋণটা সেই দিন শোধ হলো। এইভাবে যদি গীতা আমি পড়ি, তা ব্যাসদেবের কাছে আমার ঋণটা শোধ হচ্ছে। এইভাবে পারমার্থিক গ্রন্থ অনুশীলনের দ্বারা ঋষি ঋণ শোধ হয়। আর তেমনি পিতৃঋণ মাতৃঋণ শোধ হয় পিতৃতর্পণের দ্বারা। আর এই যে দেবতাগণ আমাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য সহায়তা করছেন, এর জন্য দৈব যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবঋণ শোধ হয়। আর নানা রকম জীব জন্তুকে আহার প্রদানের দ্বারা এই ভূত ঋণ শোধ হয়। এই 5টি ঋণ পরিশোধের চেষ্টার নামই হচ্ছে পঞ্চযজ্ঞ। এটি সকলেরই করা কর্তব্য। কিন্তু যিনি কৃষ্ণ ভজন করবেন, সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, তোমার প্রশ্ন তো এটাই ছিল মহারাজ, যে গোপীগণের বক্তব্যের সার তত্ত্ব কি? না, ওই কথাটাই বুঝাতে চাইছেন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে, যে হে শ্যাম,
এতগুলো যে ঋণ এবং ঋণ শোধের যে বৈদিক ব্যবস্থা, এগুলো যারা করবেন ঠিকভাবে তিনি প্রকৃত মানুষ। কিন্তু তার উপরেও একটি তত্ত্ব আছে। কি তত্ত্ব? না, শাস্ত্র বলছেন করভাজন ঋষি নিমি মহারাজকে বললেন, দেব ঋষি ভূতাপ্ত নিরাং পিতৃনাং ন কিঙ্কর নায়ম ঋণী চ রাজন সর্বাত্মনাজ শরণং শরণ্যং গতম কন্দং পরিহৃত কর্তম। হে মহারাজ নিমি, যিনি একান্ত মনে শ্রী গোবিন্দকে সার পারাত পর এই তত্ত্বজ্ঞানে প্রাণ ভরে গোবিন্দেরই সেবা করছেন, তা যিনি এইভাবে গোবিন্দের সেবাটায় প্রীতির সঙ্গে গোবিন্দের সেবায় জীবনের একমাত্র প্রেম ধর্ম রূপে গ্রহণ করেছেন, তাকে আর দেবঋণ, নিঋণ, ভূতঋণ, পিতৃঋণ এবং দেবঋণ শোধ করবার জন্য আর চেষ্টা করতে হয় না। এই পঞ্চঋণ থেকে তারা ওই পঞ্চঋণ শোধের ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান না করেই একমাত্র কৃষ্ণকে ভালোবেসে আর প্রাণ ভরে প্রেম রস মাখানো অনুরাগ দিয়ে সেবা করে তারা এই পঞ্চঋণ থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে গেলে। এই জন্যই গোপীগণ সেই তত্ত্বটি সম্যক করে বললেন যে হে শ্যাম, তুমি তো আমাদের সব। যে পতি সেবা পুত্র সেবা করতে বলছো তুমি, ওই পতি নয় কেন? ওই পতির মধ্যে তুমি যতক্ষণ ততক্ষণ তো সে আমার স্বামী। কেমন পতি যে আমি বেঁচে থাকতে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল? তাহলে সে তো পতির মতো যদি পতি হতো তাহলে কি আমাকে সঙ্গে ছেড়ে যেত? আমাকে ফেলে রেখে চলে যেতে পারতো না। তাহলে পতির পতিত্ব ওই শরীরটার মধ্যে নেই। যার মধ্যে রয়েছে সে কর্মা ফল অধীন দেহকে আশ্রয় করে থাকে বটে, কর্মফল ভোগ হলে আবার সে চলে যায়। সেই তত্ত্বটি হচ্ছে তুমি। এই জন্য শ্যাম, আমরা তো তোমার যে উপদেশ, যে স্ত্রী জাতির বা কুলবতী সতীর মুখ্য ধর্মই হচ্ছে স্বামী পুত্র এবং স্বামীর স্বজন বৃন্দকে প্রাণ ঢেলে সেবা পূজা করা। তা তুমি আমাদের স্বামী, তুমি আমাদের সব, আর তোমাকে সেবা করলেই তো সব হয়ে যায়। তুমি ভাই ধর্মগুরু, মা ধর্ম তত্ত্ববেত্তা। এতদিন আমরা জানতাম না, এতদিনে জানলাম। এটা আমাদের ভাগ্যের কথা যে তুমি ধেনু চড়ানো রাখাল নও, মাখন চোর নও, বসন চোর নও, আলাপলা গোয়ালনিগণের মন চোর নও, তুমি ধর্মতত্ত্ববেত্তা। আর এমন এমন ধর্ম কাহিনী, লম্বা চড়া কাহিনী তুমি শুনিয়ে দিচ্ছ, ভাই সেটাকে খণ্ডন করার মতন বুদ্ধি আমার নাই। কিন্তু দেখো, আমরা ধর্মানুশীলন করিনি, ধর্ম নিয়ে কখনো গবেষণাও করিনি। তবে দু চারটে যে ছোটখাটো ধর্ম তত্ত্ব কথা যে কানে শুনিনি তা নয়, কানে শুনেছি। সাধু গণের মুখে ধর্ম তত্ত্ব কথা কম বেশি আমরা শুনেছি, এবং একবার দুবার নয়, হাজারো বার শুনতে 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 আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে। জানো কি অভিজ্ঞতা হয়েছে? না, তুমি ধর্ম উপদেষ্টা আর আমরা হলাম ধর্মের তত্ত্ব গাথা। কেমন গাথা জানো? সাধুগণের মুখে শুনেছি। কি শুনেছে গোপীগণ? শ্রেয়সামপি সর্বেষাম আত্মা যাবধীর অর্থত সর্বেষামপি ভূতানাং
হরিরাত্মাত্মদ প্রিয়। একবার প্রাচীন বরির পুত্রগণ 10 জন প্রচেতা, তারা সহস্র সহস্র বছর বর্ণাশ্রম ধর্মকে আশ্রয় করে যথাবিহিত ভাবে রাজ্য পালন করার পরে তাদের প্রাথমিক জীবনে যে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উদয় হয়েছিল শ্রীমন মহাদেবের কৃপায়, এইবার এতদিন পরে সেই জ্ঞানের একটা অনুপ্রেরণা তাদের অন্তরে এলো। তখন ওই 10 জন প্রচেতা সংসার ত্যাগ করলেন। ত্যাগ করে তারা গভীর অরণ্যের অভিমুখে চললেন। চলতে চলতে চিন্তা করছেন যে দেখো, বিষয় এমন একটা বস্তু যে তার সঙ্গ করতে গেলে সৎ জ্ঞানও আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। তা আমরা যে শ্রীমন মহাদেবের কৃপাতে পিতার আদেশে যখন আমরা সমুদ্রে ব্রহ্মচর্য আশ্রম পালনের জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম, সেই সময় তো মহাদেব আমাদেরকে স্তব দিয়েছিলেন, কৃষ্ণ স্তব। তার দ্বারা আমরা জেনেছিলাম দেহ কি, আত্মা কি, জগৎ কি, ব্রহ্মাণ্ড কি, সর্বরিপুর স্বরূপ কি। কিন্তু এই দীর্ঘকাল প্রজা পালন করতে 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 সব ভুল হয়ে গেছে। এখন ত্যাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে গিয়ে আমাদের কি মুখ্য কর্তব্য হবে 10 জন মিলে সিদ্ধান্ত করতে পারছিলেন না। এমন সময় নারায়ণ নারায়ণ বলতে বলতে দেবর্ষি নারদের আগমন ঘটল। তখন দেবর্ষি নারদকে তারা যথাবিহিত সৎকার পূর্বক প্রণাম বন্দনা করার পরে বললেন, দেবর্ষিপাদ, আমরা সত্য ঘটনা তোমার কাছে খুলে বলছি। আমাদের পারমার্থিক জীবনের জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছি, কিন্তু প্রাথমিক জীবনে যে সাধ্য সাধ্য তত্ত্বজ্ঞান আমরা লাভ করেছিলাম, এই সুদীর্ঘকাল বিষয়ের ঘানি টানতে টানতে আমাদের সব বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে। তাই হে দেবর্ষিপাদ, তুমি কি আমাদের একটু আলো প্রদান করতে পারবে, দিক দর্শন করে দিতে পারবে যে আমরা যে বনে যাচ্ছি কার উপাসনা করলে সবার উপাসনা হয়ে যাবে, কার সেবা করলে, কার আরাধনা করলে সবার আরাধনা হয়ে যাবে, সবার সেবা হয়ে যাবে। এই তত্ত্বটা তুমি সহজ ভাষায় আমাদের একটু বুঝিয়ে দাও। গোপীগণ বলছেন শ্যাম। তখন দেবর্ষি নারদ বললেন যে হে প্রচেতাগণ, শ্রেয়সামপি সর্বেষাম আত্মা হি অবধি অর্থদ সর্বেষামপি ভূতানাম হরি আত্মদত্ত প্রিয়া। একমাত্র প্রকৃতপক্ষে শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হচ্ছে সমস্ত প্রকার পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের উৎস, আত্ম উপলব্ধির একমাত্র তিনি মূল। তাই হে প্রচেতাগণ, কর্ম বলো, জ্ঞান বলো, যোগ বলো, ভক্তি বলো, এই সমস্ত ধর্মানুশীলনের লক্ষ্যই হচ্ছেন পরমেশ্বর অনাদির আদি শ্রী গোবিন্দ। আর কোন দেবদেবী নয়। এমনকি লক্ষ্মীপতি নারায়ণে না করিবে রতি, তাহাতে হইলে রতি হবে বৈকুণ্ঠেতে গতি। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। তখন গোপীগণ বলছেন, বুঝলে শ্যাম, তাহলে তুমিই পরাৎপর। এটা আবার বুঝিয়ে দিলেন দেবর্ষি নারদ সুন্দর দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে, যে হে প্রচেতাগণ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সেবা পূজা আরাধনা করলে আলাদা আলাদা ভাবে কোনো দেবদেবী, আত্মীয় স্বজন, পূজ্য ব্যক্তির আরাধনা সেবার দরকার হয় না।
সব সেবার ফল কৃষ্ণ সেবাতেই মিলে যায়। কেমন মিলে যায় শোনো তার দৃষ্টান্ত। যথা তরুর মূল নিষেচনেন ত্রিপন্থী তৎস্কন্দভুজ উপশাখা প্রাণ উপহারাচ্ছ যথেন্দ্রিয়ানাম তথৈব সর্বা অর্হণমচ্যুতেজ্জা। যথা তরুর মূল নিষেচনেন ত্রিপন্থী তৎস্কন্দভুজ উপশাখা। অর্থাৎ একটা দৃষ্টান্ত আছে, একজন বাবু মশাই তার শখ হয়েছে তিনি আম্রপালি আমের গাছ লাগিয়ে চাষ করবেন। তা কিনেছেন, কিনে লাগিয়েছেন, পরিচর্যাও করেন। করতে করতে দেখছেন গাছটা একটু বড় হতে না হতে পাতাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। তখন বাবু মশার ধারণা হলো যে গাছে জলের অভাব হয়েছে, পাতাগুলো শুকোচ্ছে। তখন তিনি গাছের চারিদিকে মাচা বেঁধে এবার তার উপরে দাঁড়িয়ে বালতি মগ দিয়ে সকাল সন্ধ্যা গ্রহণের ক্ষমতা পাতাতে নেই, শেকড়ে আছে, মূলে আছে। এই জন্য ঢেলে দেখুন না কেন। ওমা সত্যি সে লোকটা জল ওই রকম করে গোড়ায় ঢালতে না ঢালতেই 7 দিনের মধ্যে গাছটা আবার চকচকে হয়ে গেল। এই একটা দৃষ্টান্তে দেবর্ষি নারদ বলছেন যথা তরুর মূল নিষেচনেন ত্রিপন্থী তৎস্কন্দভুজ উপশাখা। অর্থাৎ ওই বৃক্ষের মধ্যে আছে ডাল, মূল শাখা, তারপরে ছোট ছোট প্রচুর শাখা, তারপরে রয়েছে কাণ্ড, তারপরে ছাল, তারপরে লক্ষ কোটি পাতা রয়েছে, মুকুল রয়েছে, ফল রয়েছে। কিন্তু গাছের যে এত এত অঙ্গ রয়েছে, কিন্তু কোনো অঙ্গের মধ্যে জল গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই, একমাত্র মূলেতে আছে। তা মূলে জল দিলে যেমন গাছ তার ছাল, তার শাখা প্রশাখা, পত্র, কিশলয়, ফুল, মুকুল, ফল সবাই পুষ্ট হয়ে যায়, তেমনি তথৈব সর্বা অর্হণমচ্যুতেজ্জা। একমাত্র অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সেবা পরিচর্যা হয়ে যায়। আবার আরো একটা দৃষ্টান্ত দিলেন, প্রাণ উপহরাচ্ছ যথেন্দ্রিয়ানাম। আহার যেমন প্রাণে প্রদান করলে শরীর সুস্থ থাকে, এর ব্যতিক্রম ঘটালে যেমন শরীর সুস্থ থাকে না। কেমন থাকে না একটা দৃষ্টান্ত আছে। একজন লোক কানে কম শুনতে শুরু করেছে, ভ ভ করছে। এখন এক ডাক্তারবাবু বসেছেন ডিসপেন্সারি খুলে, তাকে গিয়ে বলছে ডাক্তারবাবু কানটা দেখুন তো, এরকম আমি ভালো শুনতে পাই না, ভ ভ করে, ধাপ লেগে যায়। তো ডাক্তার পরীক্ষা করে বলছে কানে কোনো আপনার ব্যাধি হয়নি, ভিটামিনের অভাব, আপনি খাওয়া দাওয়া ঠিকভাবে করছেন না, যান ছানা মাখন ঘি এগুলো একটু বেশি করে খাবেন, ওষুধপত্র দিতে হবে না। সে লোকটা তো গড় গড় করছে, ভাই আমার কানে হলো ব্যারাম আর বলে দুধ খেতে। আরে যদি বলতো দুধ কানে দিও রোজ তাহলে তো হতো। তেমনি একটা লোক চোখে দেখে না, চোখে কম দেখছে, সেও এসেছে, তার ওই কাণ্ড। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলছে এখন আপনার চোখে কোনো ব্যাধি ধরেনি, একটু যে ঝাপসা ঝাপসা দেখছেন ভিটামিনের অভাব, ওই দুধ ছানা খাবেন। সে লোকটাও তো এরকম বক বক করছে, কি মূর্খ ডাক্তার, বলে চোখে কম দেখে আর আমাকে খেতে বলছে দুধ ছানা। একজন হাঁটতে পারে না, নেংচে নেংচে চলতে চলতে, ডাক্তারবাবু দেখুন তো আমার কি হলো। আপনারও কোনো ব্যাধি হয়নি, ভিটামিনের অভাব, ভালো মন্দ খাবেন, একটু ঘি ছানা খাবেন। লোকটা তো গড় গড় করছে। আরে ঘি যদি ঠ্যাঙে মালিশ করতে বলতো তাহলে তো হতো, সব খেতেই বলে। আসল তত্ত্বটা কি, যে খাদ্যদ্রব্য যতক্ষণ উদর স্থানেতে না দেওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সকল ইন্দ্রিয় সবল হবে না, একেবারেই হবে না। একবার একটা লোক ধর্মঘট করেছে পেটের বিরুদ্ধে। কেন?
না বেটা ও সব টেনে নেয়। যত কিছু ভালো মন্দ আনি, এই চোখ বলছে ভাই আমাদের ভাগ্যে জোটে না, কান বলছে আমাদের জোটে না, 32টা দাঁত বলছে আমাদের ভাই জোটে না, হাত পা বলছে আমাদের জোটে না, পেট বাবাজি সব টেনেই নিচ্ছে। কাজেই আমরা ধর্মঘট করি কি না, পেটে কিচ্ছু যেতে দেওয়া হবে না। তো ধর্মঘট করেছে অনাহার। এখন সারাদিন কষ্ট করে থাকতে থাকতে আর সহ্য হচ্ছে না। বহু কষ্টে 24 ঘন্টা কাটানোর পরে লোকটা টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছে। কেন, আর বসে থাকারও ক্ষমতা নেই, অনাহার। এখন একটা ভদ্রলোক বলছেন, কি হলো তোমার, অসুস্থ নাকি? না না, ধর্মঘট। কিসের ধর্মঘট? একা একা? বলছে আমার চোখ মুখ নাক কান এরা সব ধর্মঘট করেছে পেটের বিরুদ্ধে। কেন না, পেট সব টেনে নেয় চকচক করে, আর এরা খেটে মরে। বলে জানেন না, দাঁড়ান দাঁড়ান, গরম দুধ, 1 গ্লাস দুধ নিয়েছে, যেই মুখে জোর করে দিয়ে বলছে ঠিক ঢোক গেলুন, যে কয়েক ঢোক দুধ, গরম দুধ পেটে গিয়েছে, চোখ পিট করে তাকাচ্ছে। কান বলছে কি হলো ভাই? চোখ, সেই তো কি হলো, এখন তো একটু ভালো ভালো লাগছে। লোকটি বলছে, মূর্খ, প্রাণ উপহারাচ্ছা যথেন্দ্রিয়ানাম। প্রাণে যদি খাদ্যদ্রব্য দেওয়া না হয় তাহলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ যেমন পুষ্ট হয় না, তেমনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ সত্তা হচ্ছে গোবিন্দ। সেই গোবিন্দকে যদি আমরা সেবা করতে পারি, তুষ্ট করতে পারি, তস্মিন তিষ্ঠ জগৎ তুষ্ট, এই কথায় গোপীগণ সে গোবিন্দকে বুঝাবার চেষ্টা করছেন যে পতিই বলো পুত্রই বলো, তুমি হলো মূল। তোমাকে যদি সেবা করা হয় তাহলে তার পতি সেবার নিষ্ঠার ফলটাও সে পাবে, পতির পুত্রাদি সেবা করার নিষ্ঠাও ফল পাবে। তুমি হলে বিশ্বের মূল। কেন যদি বলো আমাকে এই কথা বলছো কেন? না ভাই, তুমি যে কি তুমি নিজে জানো না তো, কখন কবে কি বলো না বলো ওগুলো সাধুরা জানে। কোন এক সময় তুমি বলেছিলে গতির ভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণং সুহৃদ প্রভব প্রলয় স্থানং নিধানং বিজমভয়ম। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 9ম অধ্যায় বলছেন অর্জুনকে, আমি গতি, আমি ভর্তা মানে স্বামী পতি, আমি প্রভু, আমি সাক্ষী। আমি যে ভালো কর্ম সৎ অসৎ যত কর্মই করছি, কেউ না দেখলেও অন্তর্যামী সাক্ষী রূপে তিনি সব দেখছেন। তিনি নিবাস, তিনি একমাত্র শরণ। এই যদি তোমার বাণীতে থাকে শাম, তাহলে আমরা কোথায় ভুল কর্ম করতে এসেছি? তুমি কথা বললে তো সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটা ব্যাখ্যা পেয়েছি কি না, যত প্রত্যাপত্য শ্রীদাম অনুবৃত্তির অঙ্গ শ্রীরাম স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদাত উত্তম। হে ধর্মবিদ, তুমি বলেছ যে কুলবতী রমণীগণের স্বামী পুত্র এবং স্বজনদের সেবা করাটাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম, ধর্ম না অধর্ম। কেননা স্বধর্মের দুটো ব্যাখ্যা আছে। স্বধর্ম মানে নিজস্ব ধর্ম, আবার সন্ধি করলে হয় সু অধর্ম, এটা সন্ধি করলে হয় স্বধর্ম। তার মানে একেবারে পরম অধর্ম। কোনটা পরম অধর্ম না, যত প্রত্যাপত্য সুবিধা মনোবৃত্তির অঙ্গ, যারা কৃষ্ণ বুদ্ধিকে ত্যাগ করে কেবল শরীরের সম্বন্ধ সূত্র ধরে যারা পতিকে পতি মনে করছে, পুত্রকে পুত্র মনে করছে, স্বজনকে স্বজন মনে করছে, করে যারা সেবা করছে, তাদের এই ধর্মটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর অধর্ম। ভয়ঙ্কর অধর্ম। সেবা করতে হবে কিন্তু সবার মধ্যে কৃষ্ণ বুদ্ধি নিয়ে। এই কৃষ্ণ বুদ্ধি নিয়ে যদি সেবা করা হয় তাহলে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত স্বধর্ম। বললেন মহারাজ পরীক্ষিতকে সুকমণি মহারাজ, গোপীগণের এই হচ্ছে বক্তব্য। স্ত্রী জাতি দু রকমের আছে। একটি হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম কর্মনিষ্ঠ স্ত্রী জাতি, এরা পতিকে পতিবুদ্ধি, পুত্রকে পুত্রবুদ্ধি ইত্যাদি, স্বজনকে স্বজন বুদ্ধিতে সেবা করে থাকে। এদের কাছে এটা ধর্ম ঠিক আছে,
কিন্তু আর এক শ্রেণীর রমণী আছে, এরা ভগবত সেবানিষ্ঠ স্ত্রী জাতি। তো যারা ভগবত নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছে তারা ভগবত নিষ্ঠাকে অমর্যাদা করে যদি কেবলমাত্র দেহদৈহিক সম্বন্ধ সূত্র ধরে প্রতিবুদ্ধিতে সেবা করে, সেটাই হবে তাদের পরম অধর্ম। এই জন্য শাম, তোমার যুক্তি আমরা খণ্ডন করলাম। আমরা প্রতি সেবায় করতে এসেছি, তোমাকে আমাদের সেই সেবার সৌভাগ্য প্রদান করতেই হবে। গোবিন্দ আর কিছুই বলতে পারছেন না। তখন গোপিকাগণের অন্তরে আবার কিছু বক্তব্য উদয় হলো। আগামীকাল আমরা তার শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।